آپ کا بچہ ولیمے والے دن آپ کی ہی گود میں پورے حال کی مرکز نگاہ تھا، اور جب لوگوں نے تصاویر لی تو آپ کی کیسے فیلنگز تھی؟ فیلنگ تو بہت اچھی تھی، سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار پہلا بچہ ہے جو اپنے ہی پیرنٹس کا جو فنکشن اٹینڈ کر رہا ہے۔ جب کوئی بھی لڑکی دلہن بنتی ہے تو اس کے سہانے خواب ہوتے ہیں، میں جب سٹیج پر جاؤں تو میں مرکز نگاہ ہوں۔ آپ کو تو تب بھی ٹینشن ہوگی میرے بچے کو کسی نے فیڈر دیا، وہ بھوکا تو نہیں ہے؟ میں جب چل کے آ رہی تھی تب بھی مجھے یہی ڈر تھا کہ میرے بچے نے فیڈر پیا ہوا ہے یا نہیں پیا ہوا ہے، اور وہ رو نہ رہا ہو۔ لیکن اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انٹری کرتے ہوئے ہم اپنے بیٹے کے ساتھ انٹری کریں۔ بیسیکلی میں جب بچی تھی میں نے اپنے پیرنٹس کی شادی دیکھی ہوئی ہے مووی میں، وہ دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ یہ کہتی تھی میں کہاں تھی ماما، میں کہاں تھی ماما؟ کہتی ہیں تم گول گپے کھانے گئی۔ ہم نے عام طور پر دلہنوں کو دیکھا ہے، ان کے جو بڑے فینسی قسم کے بیگز یا پرس ہوتے ہیں اس میں سلامی کے پیسے ہوتے ہیں یا سرخیاں ہوتی ہیں، میک اپ ہوتے ہیں۔ آپ کے بیگ کے اندر تو پیمپر، بیبس، فیڈر، چوسنیاں ہوں گی، کیا کیا تھا؟ ہاں، چوسنیاں بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب سلامی مل رہی تھی تو مجھے بھی مل رہی تھی اور میرے بیٹے کو بھی ساتھ مل رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ یہ چھوٹا سا ننھا سا منا سا بچہ دیکھ رہے ہیں، یہ شاید مسلم دنیا کی تاریخ کا پہلا بچہ ہوگا جس نے اپنے والدین کے ولیمے کی تقریب میں شرکت کی۔ یہ ہیں اس بچے کی ماں انمول ملک، اور یہ ہیں اس بچے کے باپ جو کہ دلہا بنے ہوئے تھے، شیخ ریان ایڈوکیٹ۔ یہ اسی پوائنٹ سے انٹری کرتے ہوئے انہی کا یہ میرج ہال ہے۔ یہاں پر ولیمے کی تقریب میں یہ دلہن بنی تھی، یہ دلہا بنے تھے اور بچہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر ان کی تصویر کو دیکھنے کے بعد یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بچہ ان کی پہلی بیوی میں سے ہے، تو جناب ایسا نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ 13 مارچ 2020 کو ان کی بارات انہی کے اپنے میرج ہال میں ہوئی۔ 14 مارچ 2020 کو ان کے ولیمے کی تقریب ہونی تھی، لیکن انفارچونیٹلی کووڈ کی پہلی لہر پاکستان میں زور پکڑ گئی اور حکومت پاکستان نے 14 مارچ کی علی صبح اعلان کر دیا کہ پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنا میرج ہال ہے، 2-4 دن بعد نرمی ہوگی اور ولیمے کی تقریب کر لیں گے، لیکن وہ لاک ڈاؤن اتنا سخت سے سخت ہوتا چلا گیا کہ پورے پاکستان کے میرج ہالز اور مارکیز بھی بند کر دی گئی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور رمضان آ گئے، رمضان کے بعد عید الفطر آ گئی، عید الفطر کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے ولیمے کا سوچا، تو تب تک یہ جو ہماری بہن تھی یہ حاملہ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی ولیمے کی تقریب رکھی جائے گی۔ 19 جنوری 2021 کو ان کے گھر بیٹے کی آمد ہوئی اور انہوں نے اس کا نام محمد رکھا، اور اب اس کا پورا نام محمد بن ریان ہے۔ 13 مارچ 2021 کو ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ویڈنگ اینیورسری بھی کر لی جائے اور اسی دن ہم ولیمہ بھی کر لیں، لیکن 13 مارچ 2021 کو حکومت نے پھر سے اعلان کر دیا کہ کووڈ کی تیسری لہر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ متوقع طور پر پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور 23 مارچ 2021 کو ان کا ولیمہ ہوا، اور ولیمے والے دن ہی قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بچہ پکڑائیں گے دادی کو اور دادا کو، خود دونوں دلہا دلہن بنے، سٹیج کی زینت بنیں گے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اپنے بچے کو خود ہی اٹھائیں گے اور اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے دلہا اور دلہن بننے کے روپ میں اسٹیج کی طرف جائیں گے۔ بچہ جو ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ یہ اپنے آنے والے بہن بھائیوں کو بھی بتائے گا کہ میں نے اپنی امی ابو کی شادی کی تقریب دیکھی ہے۔ اور بہت سے بچے جو ہیں جب اپنے امی ابو کی شادی کی مووی دیکھتے ہیں تو ایک ہی سوال کرتے ہیں، ماما میں کدھر تھا، پاپا میں کدھر تھا۔ یہ ہیں ملک اور یہ ہیں شیخ، اور ان دونوں نے بنایا مل کر ایک ملک شیک، اور یہ اتنا خوبصورت محمد بن ریان ان کی گود میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ ولیمے والے دن آپ کی ہی گود میں پورے حال کی مرکز نگاہ تھا، اور جب لوگوں نے تصاویر لی تو آپ کی کیسے فیلنگز تھی؟ فیلنگ تو بہت اچھی تھی، سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار پہلا بچہ ہے جو اپنے ہی پیرنٹس کا جو فنکشن اٹینڈ کر رہا ہے۔ یہ وائرل کیسے ہو گیا؟ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ دلہن دلہا ہیں اور بچے کے ساتھ ان کی آمد ہو رہی ہے؟ کچھ
गेस्ट थे उन्होंने मतलब उनको पिक्चर पोस्ट की सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से शायद वायरल होगी। अभी फंक्शन से मैं घर नहीं था गया तो उस टाइम पहले तब तक वायरल हो चुकी हुई थी। बारात किस दिन थी आपकी? बारात थी 13 मार्च को 2020 को। जब कोई भी लड़की दुल्हन बनती है तो उसके सुहाने ख्वाब होते हैं, मैं जब स्टेज पर जाऊं तो मैं मरकज़े निगाह हूं। आपको तो तब भी टेंशन होगी मेरे बच्चे को किसी ने फीडर दिया, वो भूखा तो नहीं है? मैं जब चल के आ रही थी तब भी मुझे यही डर था कि मेरे बच्चे ने फीडर पिया हुआ है या नहीं पिया हुआ है और वो रो ना रहा हो। लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि एंट्री करते हुए हम अपने बेटे के साथ एंट्री करें। बेसिकली मैं जब बच्ची थी मैंने अपने पेरेंट्स की शादी देखी हुई है मूवी में, वो देखते हुए मैं हमेशा ये कहती थी मैं कहाँ थी मामा, मैं कहाँ थी। मामा कहती है तुम गोलगप्पे खाने गई, और मुझे ये ख्वाहिश थी चलो ये मसला ख़त्म हो गया है, गोलगप्पे नहीं, मेरा बेटा मेरे साथ है। जब आपने बच्चे को उठाया हुआ था और ये आपके साथ थे, ये कैसी फीलिंग्स थी कि बच्चे को हाथ में उठाया हुआ है, आप दुल्हन बनी हुई है, ज्वेलरी भी पहनी हुई है और दूल्हे भी आपके साथ है? मैंने बहुत अरूसी जोड़ा पहना था क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अरूसी जोड़े पहनने का रिवाज है। मैंने एक एक्सट्रीमली अच्छा एक हैवी जोड़ा पहना हुआ था और मैं पकड़ नहीं सकती थी। फिर ऐसा हुआ कि जो कैमरा मैन था वो कहता है कि माँ ते बच्चे को फड़दी नहीं पई, कोई पूछे बच्चे को कैसे पकड़े, मैं अपने बच्चे को छिलवा दूंगी इतना हैवी जोड़ा पहन के। कंसिस्टेंटली इन्होंने ही पकड़ा हुआ था अपने बेटे को माशाल्लाह। आपने पैंट कोट पहना हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे। बच्चा अगर आपकी गोद गीली कर देता तो? नहीं, गीली वाली बात तो नहीं होनी थी क्योंकि हमने पहले जो सारे फांसी इक़दाम उठाए हुए थे। पहले डिसाइडेड था कि दादा दादी के साथ आएंगे तो पीछे हम आएंगे, तो उसके बाद भी हमने यही कहा कि हमारा बच्चा है, हमारी मर्जी है, हमारा बच्चा हमारी मर्जी, हम खुद ही उठाएंगे। और ये दो बच्चे जो आप देख सकते हैं ये इनके भतीजे हैं और ये सरबाले बने थे। इनका अपना बेटा भी अम्मी अब्बू की शादी पे खुद ही सरबाला बन गया। ऐसे ही कितने सरबाले हो गए थे? बारात पे तो 3 सरबाले थे और तो वलीमे पे? वलीमे पे फिर एक ही था। इनकी फैमिली के बारे में दिलचस्प बात आपको बताता चलूं, ये तमाम उम्र सारी फैमिली जो है सऊदी अरब में रही है। कल जी ने ये मैरिज हाल बनाया और कैसी किस्मत है, अपना मैरिज हाल था फिर भी 1 साल तक वलीमा नहीं कर सकते थे। आपने ये सुन्नत जैसा एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया और अपने बच्चों के फराइज से दस्तबरदार हुए बड़े अच्छे तरीके से। ये फीलिंग्स कैसी थी कि मेरा बेटा दूल्हा बना हुआ है और मेरी बहू जो कि बेटी के रूप में दुल्हन है और बच्चा उठाकर आ रही है? मैंने सोचा यही था कि बच्चा ये खुद ही उठाए और ये एक दुनिया में एक नया पैगाम दें। वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात की। हालांकि दादा अबू बच्चों को संभाल सकते हैं और दादियां तो खास तौर पर अपने पोतों के साथ हिली हुई होती हैं। आपने भी इनको ही पकड़ाए रखा, आपको चाहिए था उठा के रखती हैं? नहीं, हमने यही सोचा था कि ये दिखाएं दुनिया को, वलीमा भी नहीं हमने छोड़ा और देखो कैसे ये एंट्री कर रहे हैं। ये हाल में बेशुमार लोग होंगे जब ये दुल्हन बनी हुई थी, आप दूल्हा बने हुए थे और बच्चे को उठाया हुआ था, तो उन लोगों के माइंड में कोई सवालात नहीं आए? हर तरफ तस्वीरें ली जा रही होंगी, तब कैफियत क्या थी? जितने भी गेस्ट आए थे उनको चीज़ आइडिया था कि एंट्री होगी क्योंकि काफ़ी वेट कर रहे थे एंट्री का, और इसी वजह से हमने खाना भी नहीं लगाया था कि खाना लग गया तो सब ने चले जाना है, पहले एंट्री होगी उसके बाद ही खाना मिलेगा। यानी सब लोग यही सोच रहे थे कि दुल्हन आएगी, दूल्हा आएगा और एक पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा और सब लोग जो हैं वो मरकज़े निगाह होंगे उनकी तरफ। लेकिन अब जब आप बच्चा उठा कर ले आए तो सब शजदर रह गए। बिल्कुल सरप्राइज था सबके लिए। आप तो दूल्हा बने, भाभी दुल्हन बनी, तो इसको भी कोई तैयार शैयार करवाया था? नहीं, हमारी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि बच्चा भी तुम्हारे साथ ही है, हमारा ही है, तो इसको भी अगर हम तैयार होंगे तो सबसे पहले वो भी होगा। हमने आमतौर पर दुल्हनों को देखा है उनके जो बड़े फैंसी किस्म के बैग्स या पर्स होते हैं उसमें सलामी के पैसे होते हैं या सुर्खियां होती हैं, मेकअप होते हैं। आपके बैग के अंदर तो पैम्पर, बिब्स, फीडर, चूसनियां होंगी, क्या क्या था? हाँ, चूसनियाँ भी थी, सब कुछ था। लेकिन जब सलामी मिल रही थी तो मुझे भी मिल रही थी और मेरे बेटे को भी साथ मिल रही थी। कैसी सलामी थी जिसमें दुल्हन को तो मिल रही है, ये दूल्हे को मिल रही है, साथ साथ बच्चे को मौसूल हुई जा रही है? वो बच्चा लकी है जिसने माँ को ज़्यादा डबल अमीर कर दिया था। मुझे भी मिल रही थी, साथ डबल इसको मिल रही थी और मैं बड़ी खुश थी। रात को जब गिन रही थी तब ज़्यादा खुश थी। आखिर में कुछ पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को, और खास तौर पर जो पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं, कुछ जेस्चर देना चाहें अच्छा तो दे सकते हैं। मैं अपने सऊदीया वाले जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको बहुत मिस किया है इस फंक्शन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरी नन जो थी, मेरी सिस्टर, जिनसे पूरा साल मेरी गुफ्तगू होती रही लेकिन मैं मिली नहीं हूँ। जी, आपकी जो पूरी फैमिली है उसके लिए पैगाम इनकी तरफ से आगे, आप भी कोई अरबी में पैगाम दे दे बाजी को। अम्मती कुल्लुकुम तालु पाकिस्तान। आमीन आमीन, इंशाल्लाह जी पाकिस्तान के सारे कर्जे उतर जाएंगे। इस खूबसूरत पैगाम के साथ अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।